श्रीमंदिर गोहत्या विप्रपथ हे से मड़ा से गिरिकंदर बाहर जो नीलाचल धाम जो पुरी श्रीमंदिर से भर मड़ा चेक उठे मनीष मनीष मांस खाइब एवं मालिकार जहाँ वर्णित होती जोगमाया जोगिनी एवं जो मैंने आस काल नागुणी आसो से घरे घरे पशिकी एमती सृष्टि करेंगे आक्रमण सृष्टि करेंगे और रक्त पीकी शोषे मनीष मांस खाइबे रक्त पीबे जोगिनी कांतानी ये सब पशिकी खाइबे और महामाया महा जोगमाया से विरजा ठाकुराणी सहित मिसिकी चंडी रूप धरिकी केवल मनीष मांस हाड़ चोबे मांस खाइबे यहाँ मालिकार स्वतः सिद्ध बाणी निर्दिष्ट समय तारीख 1950 मसीह आरंभ कर 2024 उल्कापात हम पवन हम मु कानूचरण साहू जड़े गीतिकार आज ये साक्षात्कार अवसर में आपणकर न्यूज चैनल को मु मोर अभिनंदन जनाऊँगी एवं आपणकर चैनल उत्तरोत्तर कामना सर जब मैं मालिका कथा कहवा मालिका कथा आसला मैंने आमको 2012 मसीह पृथ्वी ध्वंस हो गोटे सूचना आसाला तो ये कौन सतरे मालिका पृथ्वी केवल ध्वंस हो विषय लिखाई मालिकार बहुत कथा लिखाई मालिकाकार माने प्रायतः 1985 मसीह क्रमान्वय भाव लिखुं पृथ्वी ध्वंसलीला चलो एवं पृथ्वी ध्वंस हम एवं एबे आमर अत्यंत मालिकार लिखा अच्छी 2024 मसीहा जहाँकि बर्तमान चली महाप्रलय सृष्टि हम एवं पृथ्वी ध्वंसाभिमुखी हो बोली प्रमाण मिले मालिकार एवं ताहा पर्यायक्रमे हम बोली आशा कराए कहीं बहुत मालिका तथ्य सत्य परिणत होती सुधा कौन कौन सत्य परिणत धरतु आपण महामारी हम अचिन्हा रोग व्यापीब डाक्तर माने बा रोगी सेवा करुवा जो मैंने विशेषज्ञ मैंने अच्छा जापर गत कोविड समय जो भाया रोग व्यापिला थंडारू हजार हजार लोक जीवन गला एवं घुमा रोग भाया माने है जो भाया आक्रांत कला मेडिसिन बा इंजेक्शन कौन किसी काम कलानी बहु बहु मूल्यवान जीवन से जाइए कौन सत्यर प्रमाण नुहे कि एवं घरे घरे अन्याय अनीति बढ़ी चलो एवं जो रोग सब हम दंताघात ठारू सर्पाघात हम तापाई कौन औषध डाक्तर मान पाखे रही एवं लोक मैंने मृत्यु मुखरे पड़े जहाँफल जो मैंने विष्णु को पूजा करेंगे सदाचार भाव में थे से मैंने ही गाँव में गोटे दुईटा तीन टा लोक रे से विहन बड़ी रे मालिकार ठीक भाव में दर्शा जा सत्य हो आशा कराए। अच्छा जो महामारी कोरोना कथा जदि आम कहते माने किसी राष्ट्र एमती दाबी कर एक मनुष्यकृत रोग माने मनुष्य यहाँ तैयारी कोरोना कोरोना मनुष्यकृत रोग बोली धरी ना पड़ो कहीं ना आगुरी बहुत प्रकार थंडा रोग लोक व्यापी लोक तापर किसी गुरुत्व दियंतिनी किंतु बर्तमान आज मुझे गोटे देखुली यूट्यूब चैनल प्रकाशित होती जी जो वैक्सीन सब बाहर बहुत प्रकार साइड इफेक्ट बाहर से लोक रक्तचाप ठारू आरंभ कर रक्त क्लट ठारू आरंभ कर हृदरोग ठूँ आरंभ कर इंजेक्शन दबा एवं लोक संश्लिष्ट करके लोक हैरान करवा मनुष्यकृत नुह कौन माने ये रोग प्लेग रोग बहुत दिन पर बहुत दिन तले होता एवं तार भयावहता पृथ्वी में बहुत प्रकार लोक अनिष्ट कर बहुत जीवन से जाइए तार मूल उत्पादन है प्रति जहाँ देश देश मध्य विभिन्न जहाँ कंट्रोल बा नियंत्रण पदक्षेप निगला से कंट्रोल है किंतु वर्तमान सुधा कोरोना 4 वर्ष चली वर्तमान सुधा विभिन्न कोण अनुकोण पृथ्वी में बर्तमान से रोग थमिबार ना कौटी क्या भा कमी चली तेणु यह मनुष्यकृत बोली या धरी ना पड़ो कहीं ना तार प्रमाण सब मिलूँ बहु बहु प्रमाण सब बहु बहु आपणकर मीडिया माध्यम प्रकाशित जदि
आइंस खाइबा और साधा खाइबा भितर देखिबा आइंस और साधा को नहीं कि मालिकारे किछि लिखाई छी आइंस खाइबा साधारणतः मालिकारे से लिखिଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ଏବଂ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିବେ ତେଣେ ଆଇଁଷ ସେମାନେ ଖାଉଥିବେ ସେମାନେ ଅସୁର ସମାନ ବୋଲି ଗୀତାରେ ତ ବହୁ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲିଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଢ଼ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସେମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିବେ ସେମାନେ ବିଧର୍ମୀରେ କୁହାଯିବ ଏବଂ ସମାଜକୁ ସେମାନେ କୁବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିକି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ନେଇକି ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ କରିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ମାଳିକାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତିପାଦନ ହେଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦିମ କାଳରୁ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆହାର ବୋଲି କରୁଥିଲେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଯଦି ମଣିଷ ପଶୁଙ୍କ ଆହାର କରିନଥାନ୍ତା ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା? ପଶୁମାନେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯେ ପଶୁକୁ ମାରିକିରି ଖାଇଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସେ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ବୋଲି ଗଣା ହେବ। ଏଇଟା ଗୀତାର ପରିପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଗୀତାର ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବନି। ଏବଂ ଶାକାହାରୀ ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷାସୀ ମୁଁ ଜଣେ ନିରାମିଷାସୀ ମୋର ପରିଣତ ବୟସରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମିଷ ଖାଇବେ ନନଭେଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆକୃତି ବା ନିଜର ଚେହେରାରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏବଂ ଯାହାକି ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ମଣିଷର ମାଂସ ଖାଇବ ଏମିତି କିଛି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବ ଏବଂ ମାଳିକାରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଯୋଗମାୟା ଯୋଗିନୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାଳନାଗୁଣୀ ଆସିବ ସେ ଘରେ ଘରେ ପଶିକିରି ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ରକ୍ତ ପିଇକି ଶୋଷିବେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବେ ରକ୍ତ ପିଇବେ। ଯୋଗିନୀ କାନ୍ତାନୀ ଏଇମାନେ ସବୁ ପଶିକିରି ଖାଇବେ ଏବଂ ମହା ଯୋଗମାୟା ସେ ବିରଜା ଠାକୁରାଣୀ ସହିତ ମିଶିକିରି ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ଧରିକିରି କେବଳ ମଣିଷ ମାଂସ ହାଡ଼ ଚୋବେଇବେ ମାଂସ ଖାଇବେ। ଏଇଟା ମାନେ ମାଳିକାର ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ବାଣୀ। ଯଦି ଏଇ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ମଦ ନିଶାରେ ଜଣେ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ଶବର କିଛି ଅଧା ଅଂଶକୁ ଜଙ୍ଘର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ ମଦ ନିଶାରେ। ତ ଏଠି ମଣିଷ ନିଜ ମାଂସ ଖାଉଛି ସବୁକୁ ନେଇ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ନିଜ ମାଂସଟି ଖାଉଛି ଏହା ଆଗକୁ କ'ଣ ଆହୁରି ବିକଟାଳ ରୂପ ନେବ ମାନେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ ନିଶା ହିଁ ଶେଷ କରିଦେବ? ନିଶା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଯିବ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆଉ କିଛି ରହିବନି ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ ଦତ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସହିତ ସେ ମିଳିଛି। ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ମା ମାଉସୀମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବା ଦେବୀ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଇଭିନ୍ ଯେଉଁ ପୂଜା କର୍ମ ସବୁ ରହିଛି ସେ ତାମସିକ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ କି ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଉ ତାର ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ମଦ ନିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଅକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯେକୌଣସି ନିଷିଦ୍ଧାଚରଣ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଭୟାବହତା ଆଉ ସମୟ ଆସୁଛି ଆହୁରି ଭୟାବହତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ମାନେ ମାଳିକାକାରମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ମାଂସ ମଣିଷ ମାଂସ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଜଣାପଡ଼େନି? ନା ବିଭିନ୍ନ ବାଣୀ ବା କଥା ବା ଯାହା ସବୁ ଲିଖିତ ହେଇଛି ମଣିଷ ମାଂସ କୁଆଡ଼େ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଏବଂ ବହୁତ ଜିହ୍ବାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖାଇକିରି ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେଭଳିଆ କେଉଁଠି ହେଉଥିବ ମୋ ନଜରରେ କେବେ ଆସିନି ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ମଣିଷ ମାଂସ ସବୁଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇକିରି ମଣିଷମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତା'ର ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଜିନିଷ ଯଦି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତା ସତ୍ୟ ତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇକରି ସମାଜରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମଦ ନିଶାରେ ଏସବୁ ଆଗକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାଧିକ ହେଇପାରେ ନା? ହଁ ମାତ୍ରାରେ ମଦ ଯେଉଁଠି ନିଜର ଘରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯିଏ ଅଣହେଳା ବା ଅବହେଳା କରିକି ଚାଲିବ ଆଉ ସେ ସମାଜରେ ଆହୁରି ତ 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ମାନେ ବହୁ ଗୁଣିତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ କରିବାରେ ସେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବି କଥା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ସାର୍ ଯେ ମଦ ନିଶାରେ ବାପ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ତ ମଦ ନିଶାରେ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ଏବଂ ଆପଣ ସୋଦର ଭାଇମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ଭାଉଜ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ଏଇମାନଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଶାଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ସହିତ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଇଏସବୁ ଇଭିନ୍ ମାନେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯିଏକି ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ କରିବେ ବେଦକୁ ଆଚରଣ କରିକି ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଜମାନମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସେମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଳିକାରେ ବିହିତ ଅଛି। ସେମାନେ ସୋମରସ ପିଇକିରି ମଦ ପିଇକିରି ସେମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ପଥରେ ବା ନିଷିଦ୍ଧାଚରଣ ପଥରେ ଗତି କରିବେ, ଯେଉଁଟା ସମାଜକୁ ତଳକୁ ଏବଂ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେ ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନାରୀମାନେ ନିଜ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ରାଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ହେଉଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ବିବାହ କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ବି ନାରୀମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସମାଜ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି କି? କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଭାବିଥିବ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଘରେ କୌଣସି କାମ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କେଉଁଟା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାଳିକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଟପି ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଇଏ ମାଳିକା ବାଣୀ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହା ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଟପି ଗୁଣ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେ ବୋଲି ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ୟାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆସାରିଛି। ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି କେଉଁଠି ସ୍ଖଳନ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ତାପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଛି। ମାଳିକା ତ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସେଟା ସ୍ୱାଧିକାର କଥା କିଏ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବ ଏବଂ କିଏ ଏବଂ ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଚରିତ୍ରକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯାହାର ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଅଛି ଏଥିରେ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ବା ସ୍ଖଳନ କରିବା ଏଇଟା ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବଂ ଯାହା ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ସମୟର ଯେଉଁ ଧାରା ବହିବ ବା ପବନ ବହିବ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗରେ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେବା କଥା, ଏଇଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଚିତା। ମାନେ ତାହେଲେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯେ କେମିତି ନାରୀମାନେ ବିଟପି ହେବେନି, ପୁରୁଷମାନେ ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ? ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସାରରେ ରହିଛି ବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହା ରହିଛି ବା ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ପ୍ରତି ଘରେ ଯଦି ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ ବା ଗୀତାର ବାଣୀ କିଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଦିନକୁ ପଢ଼ନ୍ତେ ବା ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ଅନ୍ୟ କରି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଦିନକୁ ପଢ଼ିବେ, ଚରିତ୍ରଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କୃତି ବା ଯାହା ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟଭିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ଗୀତିକାର, ଆପଣ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ରଖିଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ମାନେ ମାଳିକାକୁ ବି ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ଗୀତ ବି ଲେଖନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ମାଳିକା ବିଷୟ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି। ଏମିତି ହେବ 7 ଦିନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଦେବେନି, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ ଯେ ଲୋକ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବନି ଏବଂ ତାରା ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ, ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିବ ପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେଇକି ପୃଥିବୀ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଗିରି ମାନେ ପଥ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍ଖଳନ ହେଇକିରି ବିରାଟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଧୋଇ ହେବ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେ। ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ସତ କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକା ଅଛି, ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ମାଳିକା ଅଛି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମାଳିକା ଅଛି, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ମାଳିକା ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ମାଳିକାକାରମାନେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଭନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଳିକି ଅବତାର ହେବ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଲିକତାର ଜଗଦୀଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି କଳିକି ଅବତାର ହେବେ ବୋଲି। କଳିକି ଅବତାର କେତେବେଳେ ହେବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଳିକି ଅବତାର କ'ଣ ଛତିଆ ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଭକ୍ତି ସତ୍ୟରେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଉଆଁସ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଉଆଁସ ତିଥି ପଡ଼ିବ, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ହେବ, ସେଇଦିନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଦିନ କଳିକି ଅବତାର ଧରିବେ ଏବଂ କଳିକି ଅବତାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୟା ନଦୀ କୂଳରେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ନାମରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଠୁ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ
ଦଶା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ସେଇ କଳିକ ଅବତାର ଆସିକରି ଛତିଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଛତିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆକୁ ଜାଣିବା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ବା ଆକୁ ପଢ଼ିକି ଲେଖିବା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ବା ମୋର ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ଯାହାକି ମୋର ଭକ୍ତିସ୍ୱତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପରିଣତ ବୟସରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ମାଳିକାରେ ଯଦି ଏତେ ସବୁ କଥା କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ତାରିଖ ଏଇ ସମୟରେ এই ঘটনাটি ঘটে না নির্দিষ্ট সময় তারিখ 1985 মସିହାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2024ରେ ଉଲ୍କାପାତ ହେବ ପବନ ହେବ এই ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖ ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବା ପ୍ରଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ। କେତେ କେତେ ମାଳିକାକାର କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୱୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବା ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ତାରତମ୍ୟ ରହିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ 2024 ମସିହା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ 2022ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜାତରା ଦେଖାଯିବ ବହୁ ବିତ୍ପାତ ହେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସେଇଭଳିଆ ମାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ନଥିବାରୁ ତା ଦେହରେ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 2024ରେ ଏମିତି କିଛି 2024ରେ ବିତ୍ପାତ ହେବ ଲଞ୍ଜାତରା ଦେଖାଯିବ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋହତ୍ୟା ଆଉ ବିପ୍ରବଧ ହେବେ ସେଠି ମଡ଼ା ସେ ଗିରିକନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବେ ଯେଉଁ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେଇ ତା ଭିତରୁ ମଡ଼ା ଚେଇଁକି ଉଠିବେ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ହେବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ହେବ କି ନ ହେବ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ଭଗବାନ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ମଣିଷ ମାତ୍ର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ତା ଲେଖନୀଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋହତ୍ୟା ହେବ ଏଇ 2024ରେ 2024 ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋହତ୍ୟା ବିପ୍ର ହତ୍ୟା ସେଠି ହେବ ଏବଂ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଯେଉଁ ମଢ଼ା ସବୁ କେଉଁଠି ଉଠିବେ ସେ ଚେଇଁକି ଉଠିବେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିବ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଳୟର ସେ ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି।